ओम शांति 26 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एबे विश्व सेवाधारी अट तुमर कौनसी कथारे देह अभिमान आसीबा उचित नुहे। तुमे माने एबे विश्व सेवाधारी अट तुमर कौनसी कथारे देह अभिमान आसीबा उचित नुहे। प्रश्न केउ अभ्यासटी ईश्वरीय नियमर विरुद्ध अटे जहाद्वारा बहुत क्षति होई थाए। केउ अभ्यासटी ईश्वरीय नियमर विरुद्ध अटे जहाद्वारा बहुत क्षति होई थाए। उत्तर कौनसी फिल्मर कहानी शुणिबा अथवा पढ़िबा उपन्यास पढ़िबा एही अभ्यास बिल्कुल बेनियम अटे। एहा द्वारा बहुत क्षति होई थाए। बाबा मना करुछंती पिला माने तुमको एपरि कौनसी बही पढ़िबार नाही। जदि कौनसी बिके एपरि पुस्तक पढ़ुछि तेबे तुमे परस्पर को सावधान कर। गीत मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। मिठा मिठा संतान मानक प्रति बाबा कहउछंती निजर जांच कर जे जोगर यात्रा द्वारा आमे तमो प्रधानरु सत्व प्रधान आड़कू केते अग्रसर हेउछु। काहेकि ना जेते जोग करिब सेते पाप कटिब। एही शब्द कण कौनसी शास्त्र इत्यादि रे लेखा जाइछि। कारण जेउ माने धर्म स्थापन करी जाइछंती से माने जहा बुझाइछंती ताहा ही शास्त्र रूपरे लिपिबद्ध होई रहिछि जाहाको बसी पढ़ुछंती एवं सही पुस्तकर पूजा करुछंती। एहा बुझिबार कथा जे गीतारे लेखा अछि देह सहित देहर सबु संबंध छाड़ी निजको आत्मा मने कर। बाबा मने पकाई देउछंती तुमे पिला माने प्रथमे प्रथमे अशरीरी होई आसीथिल। सेठारे पवित्र माने ही थांती। मुक्ति एवं जीवन मुक्ति को केही भी पतित आत्मा जाई परिबे नहीं। ताहा निराकारी निर्विकारी दुनिया अटे। एहाकु साकारी विकारी दुनिया कुहा जाउछि। पुणी सत्य जुगरे एहा निर्विकारी दुनिया होई थाए। सत्य जुगरे रहुथिबा देवता मानकर बहुत महिमा रहिछि। एबे पिला मानकु बुझा जाउछि। ज्ञान को भल भावरे धारण करी अन्य को बुझाओ। तुमे माने जेउठारु आसीथिल सेठारु पवित्र होई ही आसीथिल। एठाकु आसी अपवित्र होई जाइछ। सत्य जुग को निर्विकारी कली जुग को विकारी दुनिया कुहा जाउछि। एबे तुमे माने पतित पावन बाबांकु स्मरण करुछ कहुछ आमको निर्विकारी करिबा पई आपण विकारी दुनिया विकारी शरीर रे आसंतु। बाबा निजे बसी बुझाउछंती। ब्रह्मा का चित्र उपरे द्वंद्वरे पड़ुछंती कहउछंती एही दादा अर्थात ब्रह्मा को काहींकी बसाइछंती। तेबे सेमानकु बुझाइबा दरकार ये हेउछंती भगीरथ। शिव भगवान वाच मु एही रथ नेइछि काहींकी ना मोते प्रकृतिर आधार आवश्यक नचेत मु तुमको पतितरु पावन किपरि करिबी। प्रतिदिन पाठ पढ़ाइबा मध्य जरूरी। एबे बाबा तुम मानकु कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी मोते मने पकाओ। सबु आत्मा माने निजर पितांकु स्मरण करिबा उचित। श्रीकृष्ण को सर्व आत्मा मानकर पिता कुहा जाई परिबो नाही। तांकर तो निजर शरीर अछि। तेबे बाबा तुम मानकु बहुत सहज करी बुझाउछंती। काहाकु बुझाइबा बेले कुह। बाबा कहउछंती तुमे अशरीरी आसीथिल एबे पुणी अशरीरी होई जिबाकु हेबो। सेठारु पवित्र आत्मा ही आसीथांती। जदि काली भी केही आत्मा एठाकु आसंती तेबे सिए मध्य पवित्र अटंती। तेणु तांकर महिमा निश्चित हेबो। सन्यासी उदासी गृहस्थी जाहांकर भी नाम विख्यात होई थाए निश्चित तांकर एहा प्रथम जन्म अटे। तांकु धर्म स्थापना करिबा पई आसीबाकु ही पड़िबो। जेपरि बाबा गुरु नानकंक पई बुझाउछंती गुरु शब्द मध्य कहिबाकु पड़ुछि।
କାହିଁକି ନା ଆହୁରି ବହୁତଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ନାନକ ଅଟେ ନା। ଯେତେବେଳେ କାହାର ମହିମା କରାଯାଏ ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନ କୁହାଯିବ ତେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ନାମର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍‌ଗୁରୁ ଅକାଳ, ସେ ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ କାଳ କେବେ ବି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀ ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ, କାହାଣୀର ବହି, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖବରଦାର କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ଅଧିକାଂଶ ବିକେ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି କାହାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇ ଚିରିଦିଅ। ଏଥିରେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କେହି ଅଭିଶାପ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା କ୍ରୋଧ ନ କରନ୍ତୁ, ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରାଇବା। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ନିୟମ ନୁହେଁ। ଚଳଣି ବେନିୟମ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସୁଧୁରିବେ କିପରି? ଯଦି ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଯୋଗବଳ ନଥିବ, ତେବେ ଏଠାରେ ବସି କ'ଣ ଶିଖାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କାମ କରିବେ ତେବେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଘାରିବ, ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ପାଖରେ କିଛି ବି ଅବଗୁଣ ଦେଖିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବେକାଇଦା ଚଳଣି ଚାଲୁନାହିଁ ତ? କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନମସ୍ତେ। ବାବା ସବୁର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଦି ବି ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିଥାନ୍ତି ତଳେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ବିଲକୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ନାମ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଲର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କିରାଣୀମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ବଡ଼ିମା ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଗୁରୁମାନେ ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅମୁକ ବୋଲି ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା, ଫିମେଲମାନେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖିପାରିବେ। ଶ୍ରୀମତ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ମତ ଦେବେ। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ମତ ଅଥବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ସର୍ବଦା ଛାତିରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି କହିପାରିବ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ହେଉଛୁ। ବାବା ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ତୋତଲି, ଶୁଆ ଭଳି ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ହେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ତୁମେମାନେ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ବସି ବୁଝାଅ। ଭାରତରେ ପୁନର୍ବାର ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ବି ଭରପୁର ସଭାରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସାରାଦିନ ସେବାର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ 21 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା
ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଭଗୀରଥ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଭଗୀରଥକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି ନା? ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିବା ଜୈନମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ଏହା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନା? ତେବେ କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ରାମ ସୀତା ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଅହିଂସକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟ। ତୁମ ଅହିଂସକ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏକଥାକୁ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା ନା? ଏହାକୁ ଆଉ କେହି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ସାଥିରେ ରହିବ। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମୂଳ କଥାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବସ। ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛ। ପୁଣି ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ କେବଳ ନବଧା ଭକ୍ତି ବାଲା ହିଁ ବସିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏକଦମ ଲଭଲିନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ବସିବା ସମୟରେ ଏକଦମ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଯିଏ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ସେ ହିଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବେ। ଦେହର ଅଭିମାନ ବାହାରିଯିବ। ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ସେହିଭଳି ମସ୍ତିରେ ବସି ରହିବେ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ରହିଛି ନା? କେହି ବି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମାନିନଥାନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଭଗବାନ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଗୀତାର ଯୁଗ କେବେ ଥିଲା? କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଭାରତର କଥା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବେ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। କଲିକତାର ବଟବୃକ୍ଷର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ବାକି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଯାହାକି ମୂଳ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପୁନର୍ବାର ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ପରେ ଆସିଛି। ପୁଣି ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରିପିଟ୍ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମ ପାଖରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପଚାରିବେ ଏହା କ'ଣ? କୁହ, ଆମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବେଗର ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମନରେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ନୟନ ଉପରେ ବସାଇ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବେ, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ମରିବେ। ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ତାହା କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫୁଲର ବଗିଚା। ପୁଣି ଆମର ନୟନ ଶୀତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବଗିଚାକୁ ଗଲେ ନୟନ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଦ୍ମ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଆମେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବ୍ୟାଜ୍ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଇଲେ ସ୍ୱତଃ ସେବା ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। କିନ୍ତୁ ବହୁକାଳର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେବେ କାହାର ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କଳିଯୁଗ ଥିବ। ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ କର୍ମ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ? ଭାରତବାସୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପରି ଚଳଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ତ ଖଲାସ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ଭିତରେ ସେବାର ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶାର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମେମାନେ ଏପରି ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ନୟନ ହିଁ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମେମାନେ ଏପରି ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ନୟନ ହିଁ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସେବା କରିବାର ବହୁତ ବହୁତ ସଉକ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ଅଥବା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଉପରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା କରିବାର ବହୁତ ବହୁତ ସଉକ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ଅଥବା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଉପରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, କର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ଗତି ସଦ୍ଗତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଭବ। କର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ଗତି ସଦ୍ଗତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଭବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବାରେ ବା ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର କର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦେବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତାର ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ କର। ନିଜର ରଚନାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଦାନ ଏବଂ ବରଦାନ ଦିଅ। ନିଜେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ, ବରଂ ଦାତା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବା ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସଫଳତା ମିଳି ବି ଯାଏ, ତେବେ ବି ଆଜି ମହାନ ହୋଇଯିବ, କାଲିକୁ ମହାନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ତୁଷାର୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ,
ଅନୁଭୂତି ନ ହେବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ଅନୁଭୂତି ନ ହେବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପାଳନାର ପାତ୍ର ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନାର ପ୍ରତିଦାନ ବିଦେହୀ ହୋଇ ଦିଅ। ସେବା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥିତିର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ବିଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ତଥା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକିଛି ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଗଲ, ତେବେ ସବୁଥିରୁ ନିଆରା ହୋଇଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ଚିନ୍ତା ରଖୁଥିବ ମନେ ହୋଇବ ପାବନ। ମାୟା ନ କରାଉ ଭ୍ରମ, ଅବଗୁଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ହେବ ବାବା ସମ। ମୁଖରେ ତୁମର ରହୁ ଏହି ଶୁଭ ବାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଆମେ ହେବୁ ରାଜା ରାଣୀ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ପଣ ପୁଣି ଥରେ ନେବ। ସମୟ ବାହାର କରି କର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ୟର୍ଥ। ଦେଖ ପରଖି ନିଜକୁ, ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ। ଡରୁଥିବ କୁକର୍ମକୁ ରଖି ଶୁଭ ଭାବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେବା କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇବ। ପାଠେ ଦିଅ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ, ପଢ଼ାଇବ ଆନ ଜନେ ହୋଇବ ରାଜନ। ନାମ ମାନ ସାନ ଛାଡ଼ ହୋଇବ ଦେବତା, ସର୍ବସ୍ନେହୀ ହେବ ତୁମେ ହେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। କର୍ମ ଫଳ ତ ପାଇବ, ଅଳ୍ପ କାଳର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିହରି ଦେବ। ଏ ସଙ୍ଗମେ ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାଦ ରହୁ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ। ହେବ ନରୁ ନାରାୟଣ, ବାବା ପାଶେ ସଦା ରଖିଥିବ ବୁଦ୍ଧି ମନ। ହେବ ନରୁ ନାରାୟଣ, ବାବା ପାଶେ ସଦା ରଖିଥିବ ବୁଦ୍ଧି ମନ।